come up on their stage. Good morning once again everyone. Minister of Government of Assam, Chairman Shri Pranab Kumar Naktari Sir, Naktari Madam, Director Shri Rao Sir, Principal Srimati Mahashweta Mewar Madam, Secondary Shri Joyanta Sudhya Sir, Vice Principal of Secondary Shri Dilip Khaikya Sir, Academic Coordinator Shri Tipikam Saudam Purva Sir, Officer of Sampurna Kendra Vidyalaya, Shri Ujjwal Sharma, Superintendent of Sampurna Kendra Vidyalaya, teachers, parents and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion, the participation ceremony of our bright and hardworking students of class 10 and 12. I would like to quote said by the great Nelson Mandela, "The future belongs to those who believe in the future of their dreams and emerge stronger, and for that, each one of you deserves to be recognized and applauded. Your work never goes unnoticed, and that every effort you put in brings express our heartfelt appreciation to the school management. Their unwavering support, visionary leadership, and commitment to academic excellence have created an environment where our students can truly thrive. From providing quality infrastructure to encouraging innovation in teaching, the management has always placed students' growth at the heart at every decision. Their behind-the-scenes efforts often go unnoticed In our minds. On behalf of the entire SKV family, I, Bombita Gogoi, and I, Parishmita Datta, once again welcome you all for this special occasion. Let's make this event a memorable one. To extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Shri Prahanta Phukan Sir, Cabinet Minister, Government of Assam, who has graciously accepted our invitation to be with us today. He is a person of great distinction, widely respected for his dedication to public service. On behalf of our institute, I take this opportunity to express our sincere gratitude for your presence, which truly elevates the importance of this occasion. I would now like to request our Chairman, Shri Pranab Kumar Naktari Sir, to kindly come forward and felicitate our chief guest with a gamusa. I will now request our principal, with the school magazine. আপোনাৰ নেতৃত্বত অসমে যি ৰূপান্তৰৰ দিশে যাত্ৰা কৰিছে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ বিকাশ আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়া ইতিহাসত স্বৰ্ণাক্ষৰে লিখা হ'ব। আপোনাৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু উন্নয়নমূলক চিন্তাধাৰাই জনতাৰ মাজত নতুন আশাৰ আলোক বিলাইছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ আধুনিকৰণ, শক্তিৰ সম্বৰ্ধন আৰু গাঁও অঞ্চললৈ বিদ্যুৎ সেৱা বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বহু জনগণক আধুনিক জীৱনৰ সুবিধা উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিছে। কৌশল উন্নয়ন আৰু কৰ্মসংস্থান বিভাগৰ জৰিয়তে আপুনি অসমৰ উদীয়মান যুৱশক্তিক আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু দক্ষ কৰি গঢ়ি তোলাৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ বাবে জীৱনৰ নতুন দিশ উন্মুক্ত হৈছে। চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিভাগত আপোনাৰ অনবদ্য নেতৃত্বত নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসা সেৱাৰ মান উন্নয়ন
আৰু গৱেষণাত আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি হৈছে, যিয়ে কেৱল অসমৰ নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাস্থ্যৰ খণ্ডত এক সুদৃঢ় ভিত্তি প্ৰদান কৰিছে। আপুনি বিধায়ক হিচাপে ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বাবে যি উন্নয়নমুখী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাস্তা ঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানী, ৰাজহসহ সকলো দিশৰ উন্নতিৰ বাবে যি অক্লান্ত চেষ্টা চলাই আছে, সেয়া ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আপোনাৰ জীৱনচৰিত, জীৱনৰ উদ্দেশ্য আৰু জনসেৱাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সমৰ্পিত মনোভাৱক অনুকৰণৰ বাবে এক প্ৰেৰণা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। অধিষ্ঠিত নেতৃত্ব আমাৰ সমাজৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। আমাৰ এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আপোনাৰ জনসেৱাৰ যাত্ৰা এটি মৰমৰ স্মৃতি হিচাপে সদায় সংগী হৈ থাকক। 2025 স্থান সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়, সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ প্ৰণৱ কুমাৰ মাথাৰী, প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविंद महाप्रभु। Respected chief guest, Honorable Minister of Power, Skill, Employment and Entrepreneurship, Medical Education and Research, Kam MLA of our Dibrugarh constituency, Shri Prakhanda Phukan Sir, Vice Chairman of Sampurna Kendra Education Trust, Mamani Baramakari, Academic Director, Bango Jagannatha Rao Sir, Principal Madam, Maheshwata Newar Madam, and all the administrative members, dedicated teachers and staff, proud parents, dear students, and well-wishers present here today. A very warm and heartfelt welcome to each one of you. It is truly a moment of great pride and joy for us to gather here today to felicitate our brilliant students who have once again brought honor and glory to Sampurna Kendra Vidyalaya by achieving outstanding results in the class 10 and 12 CBSE board examinations. As chairman, it fills my heart with pride to share that like every year, this year too our students have delivered outstanding results among the best in the region. For class 12, Hitesh Poddar, the topper from the science stream, have made us proud by achieving an impressive 96.2%. Similarly, Arshit Kayal, the topper from commerce stream, has secured 95.6%. Akshita Agarwal, the topper from the arts stream, scored 95.6%. Overall, in class 12, 19 students scored above 90%, 41 students above 80%, and 53 students above 70%. These numbers speak volumes about the dedication, discipline, and academic excellence of our school posters. Now, turning to our brilliant class 10 achievers, we are thrilled to congratulate Pratasman Sharma, the highest scorer, who secured 97.4%. Rajesh Sharma and Ripunjoy Rajkumar with 97.2%.
Aditya Saikya and Snehasmita Pal, who both scored 97%. In class 10, 32 students scored above 90%, 48 students above 80%, 54 students above 70%. We are especially proud to share that many students scored a perfect 100% in subjects like Assamese, English, Social Science and Information Technology, a true testament of the hard work and the strength of our academic foundation. Today is not just a celebration of academic excellence, but also a celebration of dedication, hard work, and a shared vision that binds our school community together. At the very outset, I extend my deepest gratitude and warmest welcome to our chief guest, Sri Prakhanta Phukan sir. Your presence here is not only a great honor, but also a source of immense inspiration for all of us, especially for the young minds who look up to leaders like you. Your unwavering commitment to the development of Assam and your support for education speaks volumes of your vision for a brighter future. We are indeed privileged to have you with us today. Our school has always believed in nurturing holistic excellence, not only in academics, but also in character, values, and creativity. Year after year, our students have proven that with the right guidance, unwavering dedication, and supportive environment, excellence is not just a goal, but a habit. Behind the shining success of our students stand our dedicated and passionate teachers. It is their tireless effort, passions, and personal attention that has transformed potential into performance. I appreciate each and every one of them for their commitment to the noble mission of education. I would also like to take this opportunity to thank all of our non-teaching staff, the silent supporters who ensure that the school functions smoothly every single day. From administration to maintenance, your contributions are vital and truly appreciated. Parents, your trust, encouragement, and collaboration with the school play a crucial role in shaping your children's future. We thank you for being our strong partners in this journey. And to our dear students, today is your day. You have not only achieved remarkable marks, but have also upheld the values and ethos of our school. You are the pride of Sampurna Kendra Vidyalaya, and your success is a reflection of what our school stands for: excellence, integrity, and determination. Once again, I welcome you all and thank you for being a part of this special occasion. Thank you. Now, I will request our Honorable Chief Guest, Sri Prakhanta Phukan sir, to address the gathering with his valuable insights and words. নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন আজি ডিব্ৰুগড়ৰ মধ্যমণিত অৱস্থিত সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হোৱা এই অভ্যৰ্থনা সভাত আজি মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰাণস্বৰূপ চেয়াৰমেন মাৰ্গাৰী ডাঙৰীয়া,
আজি মঞ্চত উপবিষ্ট এই স্কুলখনৰ প্ৰিন্সিপাল ৰাও ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল, আজি ইয়াত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ, জয় জয়তে এই শুভক্ষণত আপোনাক সদৌতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সুনাম অৰ্জন কৰি তেখেতসকলে জীৱনৰ এটা বিশেষ দেওনা পাৰ হৈছে, সেইসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা, সেৱা, নমস্কাৰ আৰু মৰম যাচিছোঁ। অতি ঐতিহাসিক কথা, 19টা বছৰ গৰকা সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে তেখেতসকলক যি কাৰ্যদক্ষতা আৰু স্কুলখনক বা কলেজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা, যি আপ্ৰাণ চেষ্টা, ই সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। গত দিনবিলাকত আমি এটা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত এটা সাহিত্যিক দিশ থাকে, সেই সাহিত্যিক দিশটো একেদিনাই গঢ় লৈ উঠা বস্তু নহয়। ই অতি সংযম আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা বিশেষ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া থাকে, আৰু সেইটো মই সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত মই অতি সুন্দৰভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু দেখি শুনি বুজি মই এইটো কথা ক'ব পাৰিছোঁ। এই কথাবিলাক কোৱা কথা নহয়, আবেগ অনুভূতি আৰু উপলব্ধিৰে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাই হ'ল। ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থাই এই স্কুলখনক, এই কলেজখনক এটা সুনাম গতিত অৰ্জন কৰিছে। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক, আমি বহুত অভিভাৱকসকলক লগ পাওঁ যে আমি সুধো আপোনাৰ ল'ৰাটো কোন ক্লাছত পঢ়ে, বোলে ক্লাছ 8ত পঢ়ে। কোন স্কুলত পঢ়ে, বোলে সম্পূৰ্ণ স্কুলত পঢ়ে। শ্বৰ্ট কল'কিয়েল লেংগুৱেজত সম্পূৰ্ণ স্কুল বুলি কয়, সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় বুলি কয়, গোটেইটো নকয়। তেতিয়া লগে লগে তেওঁলোকে এটা কথা কয় যে আমি স্কুলখন কিন্তু বৰ ভাল পাইছোঁ। এই যে মোক যে ক'লে স্কুলখন বৰ ভাল পাইছোঁ বা স্কুলখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এটা ব্যৱস্থা অতি ধুনীয়া হৈছে, এইটো কিন্তু অন্তৰাত্মাৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱা কথা। মই জোৰ কৰি এচাৰি লৈ কোৱা কথা নহয়। আৰু সেই কথাটোৱে আজি 19 বছৰত সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আগন্তুক দিনবিলাকত আমি এই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াত আমাৰ কি নীতি শিক্ষা, এই নীতি শিক্ষাবিলাককো আমি অতি সুন্দৰতাৰে আৰু অতি সাৱধানতাৰে অৱলম্বন কৰি শিশুসকলক আমাৰ জ্ঞান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক, বিশেষকৈ শিক্ষয়িত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ এটা ইউনিফৰ্ম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই ইউনিফৰ্ম দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো এটাইতকৈ আজিকালি দেশত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আমি মুখেৰে কোৱা কিছুমান কথাতকৈ অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই ক'ব খোজোঁ। মই সৰু কথা এটা প্ৰত্যেকজন ঘৰৰ মানুহত ইয়াতে এইটো কথা প্ৰযোজ্য হয়। আপুনি চাব, আপোনাৰ যেতিয়া নাৰ্চাৰী বা KG বা 1ৰ আপোনাৰ শিশুটিক স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ঘৰলৈ আনে, কাপোৰ কানিকেইটা খোলাই দিয়ে, খুলি দিয়াৰ পাছত দেখিব মাকৰ চাদৰখন লৈ ছোৱালীজনীয়ে শাড়ীৰ নিচিনাকৈ পিন্ধে। মাকে কয়, আৰে তুমি গৰমত আহিছা, এইখন কেলে এনেকৈ পিন্ধিছা? নহয় মা, আজি আমাৰ মিছে আমাৰ আজি শাড়ীখন এনেকৈ পিন্ধি আহিছিল। কয় নে নকয় বাৰু? এই যে আদৰ্শটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা যিটো আদৰ্শ লয়, এই আদৰ্শটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুখিনি সময়ত প্ৰতিফলিত হয়।
কুমলীয়া বাঁহ এডাল যদি আপুনি যেনেকে ভাত দিব সি তেনেকেই ভাত ল'ব, বুঢ়া হ'লে কিন্তু ভাত নলয়। এই কুমলীয়া অৱস্থাতেই আমি যিবিলাক কথা শিকাম, দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যিখিনি অত্যন্ত প্ৰয়োজন, এই প্ৰয়োজনখিনিক আমি যি ধৰণে শিকাম, এইটোৱেই হ'ল স্কুল শিক্ষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান বুলি আমি কওঁ। আমাৰ দিনত আমি চাইকেলত গৈ থাকিলেও শিক্ষাগুৰুসকলক আমি দেখিলে চাইকেলৰ পৰা নামি তেখেতক নমস্কাৰ দিওঁ। এইটোৱে শ্ৰদ্ধা ভক্তি। এই কথাবিলাক আমি স্কুলত শিকাব লাগে, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, অকল ভূকৰ্মে হ'ব নালাগে। সমাজ ব্যৱস্থাটোত আমাৰ যিটো কৰ্তব্য, এই কৰ্তব্যত 50% জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ডে কৈছিলে যে মানুহৰ জীৱনৰ শিক্ষা লাভ কৰা স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত 50% মানুহে শিকে, বাকী 50% তেখেতসকলে জীৱনৰ বাকী সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ পৰা তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব লাগে। এখন লৈ দোকানখনৰ আগতে পথালিকৈ চাইকেলখন থৈ গৈছিল, পিছফালৰ পৰা মানুহ আহি ৰৈ আছে, সোমাব কেনেকে? ল'ৰাজনে চাইকেলখন থলে বা মটৰচাইকেলত থৈ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, বস্তু কিনাত ব্যস্ত, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা কেইবাজনো বয়সস্থ মানুহ আহি পেলাই ৰৈ আছে। যেতিয়া কি হয়, ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই। এই চিভিক চেঞ্চবিলাক আমি স্কুলৰ পৰাই প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে। এইটো অত্যন্ত দৰকাৰী কথা, আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা। কেনেকৈ মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক যদি আমি এতিয়াই নিশিকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ বহুতখিনি কথা থাকি যায়। আৰু অকল ভূকৰ্ম হোৱাৰ কথাই নহয়, আৰু কিতাপখন পঢ়াৰ লগে লগে কিকেন কৰ্ণাৰ মাৰি আজি আমাৰ যিখন মেগাজিন আজি উন্মোচন হৈছে, এই মেগাজিনখন আমাৰ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমচে কম এটা দিন হ'লেও পঢ়িব লাগে। ইয়াত পঢ়িলে বহুত জ্ঞান অৰ্জন কৰিব, যিবোৰ জ্ঞানে গোটেই জীৱনটোত তেওঁ মৰাৰ দিনলৈকে এই কথাবিলাক আমাৰ মনত থাকিব, আৰু মনত থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। যোৱাকালি অসম মেডিকেল কলেজত মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছিলে, এখন মিটিং আছিলে, মই তাত গৈছিলোঁ। তাতো মই এনেকুৱা কথা কৈছিলোঁ, আৱেগ অনুভূতিৰ কথাতে দি লাষ্ট লেচন বুলি আমি এখন জাৰ্মান এখন পঢ়িছিলোঁ। কেনেকৈ লাষ্ট শিক্ষা দিনা শিক্ষা হওঁতে স্কুলখনত কি পৰিৱেশ হৈছিলে, সেই সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ আছিলে, এই গোটেই কথাবিলাক দেশ প্ৰেমৰ কথাটো তাত ফুটি উঠিছিল। আৰু সেইবিলাক কথাৰ পৰাই আজিৰ ডেটত আমাৰ দেশ প্ৰেম, স্বদেশ প্ৰেম, স্কুলখনৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা এতিয়াও আমাৰ মনলৈ আৱেগিকভাৱে আহে। এই কথাখিনি মই প্ৰত্যেককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে হওক, সকলোৱে কিন্তু এই কথাখিনি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব। জীৱিকা হিচাপে নিজে ল'ব লাগে, কিন্তু জীৱিকাৰ লগত ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হিচাপে কি থাকিব, এই কথাখিনি কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ, প্ৰিন্সিপাল মহোদয়, চেয়াৰমেন মহোদয় এই কথাখিনি সদায় সন্নিবিষ্ট কৰি ৰখাটোৱেই আজিৰ ডেটত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। সকলোখিনি কথা আজিৰ যুগত, ব্যস্ততাৰ যুগত আমি সকলোখিনি কথাই মনোযোগ দি শিকা আৰু জনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি সকলোখিনি কথা পঢ়া শুনা কৰাৰ, সকলোখিনি জনাৰ আজিৰ ডেটৰ প্ৰাসংগিকতা এটা আছে। মই এটা সৰু কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ, ইমান আৱেগ অনুভূতিৰ কথা। আজিৰ পৰা প্ৰায় 20-25 বছৰ আগতে, 18 বছৰমান আগতে, 20-25 বছৰ, তেতিয়া মই MLA হৈছোঁ। হোৱাৰ পাছত আমাৰ এখন এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান চৰকাৰীভাৱে পতা হৈছিল। কি পাতিছিলে? সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। যেতিয়া প্ৰথম সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছিলে, প্ৰথম হোৱা ছাত্ৰজনকো মাতিলে, দায়িত্বলে তেওঁ আহিলে। দ্বিতীয় যিজন হ'ল তেওঁকো মাতিলে, তেওঁক মতাৰ পাছত তেওঁক গামোচা দিলে, শৰাই দিলে, আজি যেনেকৈ মোক দিলে তেনেকৈ। ইয়াৰ পাছত তেওঁক সুধিলে, এজন দায়িত্বত বহি থকা এজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে সুধিলে যে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কোন? ল'ৰাজনে তপৰাই উত্তৰ দিলে, মই চিনি নাপাওঁ। এইটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ অতি দুখ লগা কথা। সেই স্কুলখনৰ
যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যে ল'ৰাজনৰ গাতো মই 100% ভুল নকওঁ, ভুল বুলি নকওঁ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো যেতিয়া পাঠদান কৰি থাকে, পাঠদান কৰি থাকোঁতেও অকল স্কুলৰ কিতাপ পত্ৰকেইটাকে লাইনৰ কোৰ্চৰ খিনিকে পঢ়ুৱাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিব নালাগে। ইয়াৰ মাজত হিউমাৰাছলি কিছুমান কথা ক'ব লাগে। এই কথাবিলাক ক'লে কি হয়, মানুহৰ মনত থাকে আৰু জীৱনৰো মনত থাকে, আৰু সেই ছাত্ৰজনেও জীৱনৰ কোনোবা অংশত কোনোবা দিনা বিশেষ দিনত সেই শিক্ষকগৰাকীৰ বা শিক্ষকজনৰ প্ৰতি তেওঁ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰে। মই সেইকাৰণে অভিভাৱকসকলক কৈছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৈছোঁ, খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে খুব চেঞ্চিটিভলি আমি ছাত্ৰসকলক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজন। বহুত আজিকালি নতুন নিয়ম এটা ওলাইছে, নতুন ধৰণে। ভিতৰৰ ৰুমত ল'ৰাটোৱে কিতাপ পঢ়ি আছে, ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা এটাই, বাহিৰৰ এটা ৰুমত বাপেকৰ বন্ধুৰ লগত বহি পেলাই ড্ৰিংকছ কৰি আছে। পৃথিৱীত যদি এটাতকৈ যদি বেয়া কাম যদি আছে সেইটোৱে। তাৰ এটা কিউৰিচিটি হৈছে, দেউতাই কি কৰি আছে তাত কথাটো শুনি আছে অলপ অলপ, সি যদিও কিতাপ পঢ়িছে তাৰ কাণখন কিন্তু তালে গৈছে। এইবিলাক হ'ল আমাৰ সমাজত ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যাধি, ডাঙৰ ডাঙৰ এটা ব্যাধি। আমাৰো সৰুতে কিউৰিচিটি হয়। যেতিয়া দেখোঁ আমি স্কুললৈ গৈছোঁ, ৰাস্তাত থিয় হৈ আছোঁ, দেখিব এজন মানুহে ধুনীয়াকৈ চিগাৰেট এটা জ্বলাইছে, ধুনীয়াকৈ চিগাৰেট এটা খাইছে। আমাৰ মনতো সেই সময়ত কিউৰিচিটি হয়, ইমান ধুনীয়াকৈ চিগাৰেট এটা খাইছে, এইটো খাই চাবলৈ মন যায়, আমাৰো কিউৰিচিটি হয়। সেইকাৰণে সমাজ ব্যৱস্থাটো এই সৰু সৰু কথাবিলাকতো সমাজৰ প্ৰত্যেকে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ আগত আজি মই বক্তব্য ৰাখিছোঁ, গতিকে সৰু সৰু কথা কিন্তু আমি এইবোৰ বক্তব্য ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ গৈছে, আজি তেওঁলোক এজন ছাত্ৰ, কাইলৈ আৰু 10 বছৰৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ এজন সুনাগৰিক। কোনে জানে, আজি মই এই দায়িত্বত আহি পেলাই দুটা ভাষণ দিছোঁ, মোৰ জেগাত ইয়াতে বহি থকা কোনোবা এজন আহি পেলাই হ'ব লাগিব। কাৰণ মইতো সদায় মই MLA হৈ নাথাকোঁ। সমাজ ব্যৱস্থাটো আমাৰ মাজৰ পৰাই হ'ব লাগিব। আৰু এই আমাৰ মাজৰ পৰা হ'লে কি হ'ব, যিবিলাক কথা আমি সৰুতে শিকোঁ, যদি আমি বদ অভ্যাসবিলাক শিকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বদ অভ্যাসবিলাক আমাৰ থাকি যাব। ওচৰৰ মানুহ এজনক ভালকৈ মতা, হাঁহি মাতি সুন্দৰভাৱে কথা কোৱা, সুন্দৰকৈ উত্তৰ দিয়া, শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰা। মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৈছোঁ যে সকলোখিনি কথাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ এইটো এটা প্ৰফেচনেল হিচাপে আপোনালোকে এটা পৰিৱেশ, মই চাকৰি এটা কৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ চাকৰিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এই হাতুৰিৰ কোবেৰে যে এডোখৰ লোহা এটা সুন্দৰ যদি এটা অত্যাধুনিক সুন্দৰ যদি এটা তাপ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, এই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিবই লাগিব। আমি আজি সকলোকে ইয়াত ফেলিচিটেশ্যন কৰিছোঁ, মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই সদায় আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ কিতাপ যিমানখিনি পঢ়ে 20% আপোনালোকে বাহিৰৰ কিতাপ আপোনালোকে পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আপোনালোকে জনাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কোন আছিলে মাৰ্ক টুৰি, কোন আছিলে ভূপেন হাজৰিকা, কোন আছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। এতিয়া সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ এইবিলাক কথাও লাহে 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 আহিছে, আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই আকৌ নতুনকৈ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যদি এইখিনি কথা আমি শিকোঁ, নিশ্চয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ভাল হ'ব। স্কুল কৰ্তৃপক্ষক কৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে, পঢ়াৰো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক। সমাজ ব্যৱস্থা ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় বা সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় আদি যি ব্যৱস্থা আপোনাৰ হাতত ল'লে 19টা বছৰে, সেই ধাৰাবাহিকতাটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক, এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কৰক। শিক্ষা মন্দিৰতকৈ ডাঙৰ আৰু নামঘৰ, ডাঙৰ আৰু মন্দিৰ আপোনালোকে যাব লাগে। ইয়াত যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুন্দৰ পৰিৱেশত ঠিক কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ হ'ব, জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নতি হ'ব, আপোনাৰ জীৱনটো সাৰ্থক হ'ব। নেদেখাজনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোক হ'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁ আপোনালোকক মৰম চেনেহ দিব।
এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু সদায় আপোনালোকে চিন্তা কৰা জ্বলা নাই হিয়াডাল স্বদেশ প্ৰেমেৰে আছেনে কোনোবাই নে আছে যদি এনে কোনো এনে কাঠিত তিনি থকা তাক সদায় নিজৰ মাতৃভূমিক আমি স্নেহ কৰিবই লাগিব। মাতৃভূমি নামেই হ'ল মাতৃৰ পাছতেই হ'ল মাতৃভূমি। আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰি এইখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু যিখিনি আপোনালোকে শিক্ষা অৰ্জন কৰিছে এক্সেণ্টলি আপুনি ইয়াত আহি পেলাই আপুনি ক'ব পাৰিব লাগিব। মই আজিতো কোনো কিতাপ কৈ অহা নাই, মই যিখিনি কৈছোঁ মোৰ ভিতৰৰ অনুভূতি। কোনোবাই হয়তো বেয়াও পাব পাৰে কোনোবা এটা কথা, কিন্তু মোৰ যিটো ফিলিং 70 বছৰ জীৱনত মোৰ আজি 70 বছৰ বয়সত মোৰ আজি যিটো ফিলিং এই ফিলিংটো আপোনালোকে সকলোৱে যাতে সুন্দৰভাৱে থাকক, ভাতৃত্ববোধ বহন কৰি আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড়খন, আমাৰ অসমখন, আমাৰ দেশখনক আমি যাতে বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি নেতৃত্বনীয় ব্যক্তিসকলে যিখিনি কাম হাতত লৈছে এই কামখিনিকো আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰক। আপোনালোকে পহৰি হওক, আপোনালোকে নিজৰ জেগাডোখৰৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক, সদায় কৰক। আজি আপুনি নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে আনৰো চিন্তা কৰা হ'ব। এইখিনি কথাৰে আগত ৰাখি আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ প্ৰতি থকা স্নেহ, আগন্তুক দিনত আপোনালোকে স্কুলৰ পৰা যেতিয়া পাছ কৰি ওলাই যাব স্কুলখনৰ প্ৰতি থকা মৰম, আপোনাৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি থকা মৰম তাতকৈও কোনো গুণে যাতে কম নহয়, এইখিনি আকাৰে ইয়াত প্ৰত্যেকজন যিজনে ইয়াত উত্তীৰ্ণ হৈছে বা আগবাঢ়ি যাব কৈছে খুব সুন্দৰ এটা আপোনালোকে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আপুনি শিক্ষা জগতক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱস্থাত ভৰি দিব আৰু জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ যাব। লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰমৰ ডিব্ৰুগড়, মৰমৰ অসম, মৰমৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত আপোনালোকৰ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা ৰাখি মই একাষাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি জয়। Sir, for your kind words. Your positivity is truly heartwarming. Thank you, sir, for the one. A big round of applause for Jupiter Mel. Next, there were two students who got 100% marks. A big round of applause for Rohan Sahu. Next, I would like to call Shikha. A big round of applause. Round of applause for Principal Ma'am. Vijaya Deka Madam, who is a music teacher of our solicited our dear teachers. To call on stage, Sri. I would request our chief guest to felicitate him. Aditya Raj Saikya with 97%. Snehasmita Paul with 97% and Anish Vardhan with 95.8% marks. 0.8% marks. With 97.2% marks. Aditya Raj Saikya with 9% English. In IT.
upon stage with 94.8 marks with 100 marks. Next, Sonal Sharma with 94%. Rohanjit Sharma. Hemant Newar with 93.6%. Next, Akshay Gyal with 94.8. Chetan Jajodia with 94.8%. Marks. Pratay Saria with 91.6%. Shayantan Chaudhary with 91% marks. And Mehul Chaudhary, who got 10% marks in IT. Next, I would like to call upon stage our art students, Akshita Agarwal with 95.6. Marks from arts. I would like our audience to please give applause to encourage our Rashi Shah with 91.8% marks. Divyan Singh with 91% marks.
with 93.4%. Next, Farhanas Ali. Next, Tanisha Dalmia with 93%. Danaya Begum's father is here. He is receiving on her. Saintika Dev with 91.4%. Next, Arakan. Next, Proyash. Next, Saptarshi Deka. Next, Supratim Dev with 90.2%. Next, Antariksh Borua with Apurvi Yadav with 90%. Geet Gaurav Gogoi, he is absent, but only yes, father is here to receive the. Good morning and namaskar to everyone. Today, on this auspicious occasion, though I am here to deliver vote of thanks, I become very emotional at the same time because our students, though the students who are there for a long time in this campus, today is their last function and finally they are saying goodbye to us. So it becomes a very emotional moment for us also. That though it's a program and similarly we have to be there with a vote of thanks. So especially it gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks at this memorable felicitation ceremony for our outstanding class 10 and 12 students. First and foremost, I thank the Almighty for blessing us with this wonderful occasion where we come together to honor the hard work, perseverance and achievements of our students. To our chief guest, Shri Prashant Kuttal Sir, MLA Cabinet Minister, Government of Assam. Thank you for blessing us with your presence from your busy schedule. Your encouragement will undoubtedly remain with our students as they step into new chapters of their lives. I'd like to give a special thanks to our chairman, Shri Pranab Kumar Mahadik Sir, and Vice Chairman Madam Srimati Mauni Gaura Mantri Madam for their dedicated and unwavering support and providing a nurturing environment with all the resources and opportunities. To our dear teachers, your dedication, patience, constant support have been the backbone of our students' success. Thank you for going
the extra mile to ensure each student has the guidance and confidence to excel. To the parents and guardians, thank you for your unwavering trust, cooperation and encouragement. You are our partners in education and your role has been vital in shaping your child's journey. To our dear students, today is the celebration of your achievement. Your success is not just a reflection of academic excellence, but also of your discipline, resilience and commitment. We are immensely proud of you. Carry forward the same spirit and make your mark in the world. Finally, a heartfelt thanks to the management, non-teaching staff who worked tirelessly to make this event smooth and successful, for being part of this joyous celebration. May our students continue to shine and bring glory to themselves, their families and our school. Thank you once again.